الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار ونسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli kuliah sekalian, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-12, sejarah pensyariatan azan. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana al-muslimun hina qadimu al-Madinah yajtami'un fayatahayyanuna as-salah laysa yunadi laha fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla an-nasara فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة رواه البخاري ومسلم. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, selepas orang Islam tiba di Madinah, ini tahun pertama hijrah, tahun pertama disyariatkan pada tahun pertama hijrah, azan. Mereka pun berhimpun, yakni berbincang pada suatu hari tentang waktu solat, bagaimana ingin menyeru orang ramai untuk solat berjamaah. Ketika itu belum ada penyeru. Sebahagian sahabat berkata, gunalah loceng seperti orang Kristian.
Sebahagian yang lain pula berkata, bahkan gunalah terompet seperti orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kenapa kamu tidak melantik seorang lelaki untuk menyeru orang ramai datang solat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bilal, berdiri dan laungkan seruan untuk solat. Keterangan, Nabi berbincang bersama para sahabat bagaimana hendak menyeru orang ramai datang solat berjamaah. Para sahabat ada mengemukakan beberapa cadangan, termasuk cadangan nyalakan api di atas sutuh bumbung masjid. Nabi tak setuju sebab menyerupai Majusi, penganut Majusi yang menyembah api, memuja api. Ada yang cadang tiup terompet, ada yang cadang loceng. Nabi tak setuju sebab menyerupai agama lain dalam soal ibadat. Tak boleh. Tetapi kesemua cadangan itu ditolak oleh Nabi SAW kerana menyerupai ibadat agama lain. Islam mesti ada identitinya yang tersendiri. Tidak boleh kelihatan meniru dari agama lain. Kemudian seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi melihat malaikat. Malaikat mengajarnya kalimah-kalimah azan dan iqamah. Kita bacalah dalam Tanwir Masalik. Dia mimpi atas bumbung rumahnya, dia melihat malaikat berpakaian serba putih. Di tangan kanan malaikat pegang alat muzik, trompet. Di tangan kiri malaikat pegang loceng. Dia minta nak beli. Lelaki dalam mimpi tu tanya dia, nak buat apa kalau beli? Dia kata, dia nak guna untuk panggil orang solat. Lelaki tu kata, ada cara lain yang lebih baik. Tak payah guna trompet, tak payah guna loceng. Ada cara lain lebih baik. Apa caranya? Lelaki tu ajak dia kalimat azan dan juga kalimat iqamah. Jadi, dia pun tersedak daripada mimpi tu. Dia cepat-cepat bersiap-siap. Dia pergi ke Masjid Nabawi. Sebelum subuh dia dah sampai Masjid Nabawi. Kemudian dia cerita dekat Nabi SAW apa yang dia mimpi. Dia tanya mimpi dia ni mimpi benar ke? Mimpi macam-macam. Ada mimpi mainan tidur. Mimpi daripada syaitan. Macam-macam mimpi. Dia tanya Nabi, mimpi ni betul tak betul? Rojok dulu. Sebelum nak ceritakan orang ramai, rojok kepada orang yang arif dalam bidang mimpi. Tanya Nabi, Nabi kata, ini mimpi yang benar. Yang kamu lihat tu malaikat. Bila masuk waktu solat subuh, Nabi suruh dia berdiri di sebelah Sayyidina Bilal, ajak Sayyidina Bilal azan. Sayyidina Bilal melaungkan azan subuh. Jadi azan pertama dalam Islam ni azan subuh. Sayyidina Bilal azan, dia duk ajak, duk bisik di tepi telinga. Kerana suara Sayyidina Bilal itu kata Nabi, fa'innahu anda sautan minka. Suara Sayyidina Bilal itu anda lebih merdu. Anda ni saya makna basah. Serak-serak basah. Nadi. Basah. Kalau nada, ayat embun. Qatarun nada. Titisan embun. Dia membawa makna basah. Nada. Nadia. Nadi. Basah. Anda sautan minka. Suara Sayyidina Bilal itu lebih merdu lah, lebih serak-serak basah daripada suara kamu. Jadi dia ajak Sayyidina Bilal pun azan. Waktu iqamah, dia minta izin dekat Nabi Sayyidina Abdullah bin Zaid untuk iqamah. Maka Nabi suruh dia iqamah. Kemudian Nabi jadi imam. Jadi yang azan Sayyidina Bilal, yang iqamah Sayyidina Abdullah bin Zaid, dia yang mimpi. Yang ketiga yang jadi imam Rasulullah SAW. Baik, azan subuh tu, Sayyidina Umar rupanya duk mimpi juga. Sayyidina Umar pun mimpi juga.
Bila dia dengar Sayyidina Bilal azan, dia terjaga. Sayyidina Umar cepat-cepat, ia juru rida'ahu. Dia tak sempat nak lipat kain selendang dia. Dia main tarik je. Dia lari ke masjid. Dia beritahu Rasulullah, saya mimpi macam ni lah. Macam ni lah saya mimpi. Maka Nabi kata, mimpi yang benar. Malam tersebut 2 orang mimpi. Seperti yang saya sebut, mimpi ni memang boleh. Mimpi tengok malaikat. Mimpi ni dia tak ada hudud. Dia tak ada hudud. Ada kitab yang menyebut, mungkin bagi kita agak pelik. Sebahagian kitab menyatakan Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia diseksa, dia mempertahankan Quran kalam Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan. Takut orang salah faham kata Quran makhluk. Ialah tulisan itu dicetak, kulit dicetak Quran, ada tahunnya. Tapi isi kandungan makna Quran itu dari Allah. Dia kata Quran qadim kalamullah. Quran qadim kalamullah. Dia diseksa, dia disebat. Dia memperjuangkan agama Allah, sanggup disebat, sanggup dipenjara. Dia dipanggil Nasirus Sunnah. Pejuang agama, pejuang sunnah, pejuang kebenaran. Ahmad bin Hanbal gelarannya Nasirus Sunnah. Dalam dia duk kena sebat tu, kadang-kadang dia kena sebat sampai dia tertidur. Malam-malam dia kena sebat, lepas main show dia kena sebat, dia letih, terlentang, jatuh, tertidur. Pitam, kadang letih, tidur. Sebahagian kitab menyatakan dia banyak kali bermimpi melihat siapa? Melihat Allah. Tapi dia tak boleh nak cerita macam mana. Melihat Allah tu harus, kerana alam mimpi ni dia tidak ada hudud, dia tidak ada batasan. Melihat di bumi tak boleh. Nabi Musa pernah minta nak melihat Allah jahrah, terang-terangan. Dia naik atas bukit Tursina, dia nak tengok zat Allah yang maha mulia. Allah tak bagi tengok. Tapi Allah Ta'ala suruh tengok bukit. Allah ta'liq dengan bukit. Maknanya tengok bukit tu harus boleh kita tengok bukit. Allah Ta'ala kata, hang tengok bukit. Kalau bukit tu hang mampu tengok, fasawfa tarani, kau akan dapat tengok aku. Benda boleh tengok. Tengok bukit, bukit bergegak. Semua kita tahu surah Taha. Dakka. Bukit bergegak. Maka Nabi Musa AS sa'iqah, jatuh pingsan. Tak nak tengok Allah pun, tengok bukit, gegaran bukit pun dah tak mampu. Jadi di bumi Nabi Musa pernah minta nak tengok Allah. Allah Ta'ala kata boleh tengok. Tengok bukit dulu. Try tengok bukit dulu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau mata kamu mampu melihat bukit, bolehlah tengok aku. Allah tak kata tak boleh tengok. Boleh tengok. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal sebahagian kitab meriwayatkan, menghikayatkan, beliau banyak kali bermimpi melihat Allah dan dia sendiri cakap. Bila orang tanya Allah macam mana? Allah tak ada macam. Tak tahu nak cerita. Allah lagu mana? Tak ada lagu. Bila kaifiyatin wala hudud. Tak ada batasan dan tidak ada macam ni. Laisa kamithlihi syai'. Allah tidak sama dengan sebarang makhluk. Tuan-tuan bisa jumpa. Dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin pun disebut, Imam Ahmad bermimpi berkali-kali. Dia cerita ke orang, dia mimpi. Tapi orang tanya macam mana? Allah mana ada macam? Allah lagu mana? Allah mana ada lagu? Nak habaq macam mana? Nak kata seperti bukit? Dah. Allah bukan macam bukit. Nak kata macam matahari? Dah. Macam bulan. Kelu lidah daripada menyatakan. Allahu Akbar. Dalam syurga nanti kita boleh tengok. Dalam syurga memang confirm boleh tengok Allah. Confirm. Dalam syurga boleh lihat Allah. Bukan takat boleh tengok Allah, boleh tengok sifat-sifat ma'ani Allah. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Disebut dalam kitab-kitab akidah. Lau kushifa 'anna al-hijab. Kalau dibuka hijab daripada kita, la ra'ainaha. Kita boleh tengok. Di dunia pun boleh tengok. Tapi nak tengok di alam nyata ni tak boleh. Alam mimpi dia memang tidak ada batasan. Semalam saya pun tak tengok sangatlah benda-benda viral ni. Isteri saya tunjuk ada seorang makcik mana tahu.
Dia mimpi pi ronda lah, neraka lah, apalah. Yang tu kita tak tahu lah betul tak betul, dia menipu ke apa ke, tak tahulah. Tak payahlah cerita ke orang. Mimpi ni dia tak ada hudud, dia tak ada batasan. Cerita ronda macam dia Isra Mi'raj lah pula kan. Tapi mimpi dia memang benda pelik-pelik. Kena rujuk orang yang arif. Hatta mimpi lihat Allah pun disebut oleh Imam Al-Ghazali tentang peribadi Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali yang digelar Nasirus Sunnah. Allah bagi nikmat tu kat dia. Pasal dia dapat azab, dia dapat bala, dia dapat sebat, dia kena macam-macam dalam hidup dia. Sampai punggung dia ni buruk dalam tu. Sakit, nak duduk tak boleh. Kena sebat ratus-ratus kali. Setiap hari kena sebat. Orang nak paksa dia kata Quran makhluk. Dia kata tak, Quran kalam Allah. Quran makhluk tak. Pernah dia disebat di khalayak orang ramai. Hak dalam penjara tu saya katalah. Di tengah orang ramai kena sebat. Seluak dia ni, dia pakai tali pinggang. Seluak dia cawat besar. Dia pakai tali pinggang dia disebat. Tali pinggang dia putus. Hampir putus. Ketika tali pinggang dia hampir putus, dia mengangkat pandangannya ke langit. Dia sebut dalam bahasa Arab lah, dia kata, Ya Allah, sakit, aku sanggup menahan kesakitan. Tetapi malu, muru'ah, maruah, aku tak sanggup, Ya Allah. Kalau seluang aku ni putus tali pinggang, terlondeh, nampak kemaluan, aku tak sanggup, Ya Allah. Aku terpaksa mengatakan Quran itu makhluk. Apa maksud dia? Dia kena sebat. Dia kata kalau sakit, aku gagahkan diri tahan. Tapi kalau soal kemaluan, maruah diri tercemar, yalah terlondeh memang nampak lah. Nampak Angry Bird lah. Kalau terlondeh memang nampak lah. Maaf cakap. Maka dia angkat pandangan, dia kata, Ya Allah, sakit tak apalah, sakit saya sanggup. Duk kena selalu dah. Tapi bab malu, Ya Allah, malu. Tiba-tiba seluak dia nak terlondeh, naik balik. Seluak dia tu naik sampai ke ketiak. Kan seluak ni kadang-kadang orang Pakistan ke, orang Bengali tu tengok seluak cawat besar. Seluak tu landok besar kan. Seluak Imam Ahmad ni putus tali pinggang. Turun sikit, nampaklah sikit daripada pusat dia, nampak sikit lah. Pusat tak aurat. Aurat antara pusat ke lutut. Pusat bukan aurat. Nampak sikit lubang pusat dia. Tiba-tiba seluak dia naik ni. Naik sampai ke ketiak ni. Seluak dia naik ni. Allah Ta'ala jaga karamah dia. Pernah lah dia sampai sakit, kena tibai, kena pukul. Dia keluar penjara pun dia punya isi dalaman dia tu dah membengkak. Dah macam reput. Sampai kena buat pembedahan. Itu cerita panjang Imam Ahmad. Dia pernah cerita yang dia boleh jadi kuat. Dia boleh kuat. Tetap mempertahankan Al-Quran kalamullah. Dia boleh kuat tu, dia kata, kerana ada seorang nasihat dia. Seorang lelaki ni nasihat dia. Nasihat ni kita kena terima. Mungkin daripada kadang-kadang daripada kanak-kanak. Kadang-kadang daripada orang miskin nasihat kita. Kadang-kadang orang jahil. Orang gila pun kalau bagi nasihat bagus, kita ambil. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dia kata, aku boleh kuat tabah lawan mereka ni kerana ada satu nasihat. Dia masuk penjara banduan. Bukan semua banduan jahat, no. Dia duduk dalam penjara, dipukul, diseksa hari-hari. Dia kata lama-lama dia pun bersembang dengan member dia dalam lokap. Dia sembang dengan kawan dia kata tak larat lah. Aku pun nak kata Quran makhluk lah. Tak larat lah. Duk kena tabuh dengan ni pun. Tak larat aku nak kata Quran makhluk. Dalam darurat boleh. Ya, dalam darurat boleh. Macam kita tengok cerita apa ni, Sayyidina Ammar bin Yasir, dia pernah mengaku kata dia keluar Islam. Darurat. Mengaku tidak salah. Yang penting hati wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Terpaksa sakit sangat. Kawan dia dalam lokap tu pencuri. Keluar masuk penjara. Kawan dia tu pencuri, kawak.
Kawan ni pencuri malam kan. Saya tak tahulah curi malam, curi siang. Tapi kawan dia ni pencuri, duduk dalam penjara. Kawan dia kata, wahai Tuan Syekh, bersabarlah. Wahai Tuan Syekh, aku ni pun kena pukul juga. Tapi aku sabar kerana aku dengar cakap syaitan. Aku curi, kena tangkap, orang pukul aku. Aku keluar penjara, aku curi. Aku dah berkali-kali masuk penjara. Aku dah kena pukul banyak kali. Tapi aku tetap mencuri demi hasutan syaitan. Engkau kena sabar. Kau buat ni kerja mulia, wahai Tuan Syekh. Kau mempertahankan pendirian kau. Al-Quran qadim kalamullah. Biarlah mereka pukul. Bahasa mudahnya cerai lah kalau kata nak ubah pendirian ni. Aku ni dua curi. Orang bubuh banyak kali dah. Aku tak heran aku keluar aku curi lagi. Dia dah banyak kali keluar masuk. Macam penagih lah. Kan? Imam Ahmad kata kerana nasihat. Minas sariq, daripada seorang pencuri. Kawan baik aku dalam penjara. Aku jadi kuat. Mudah-mudahan Allah rahmati pencuri tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nasihat pencuri tu. Dia bagi tiup semangat tu. Pencuri. Kawan dia dalam satu lokap. Baik. Tadi saya cerita mimpi ni dia luas. Tak boleh viral lah. Kemudian kita kena tengok juga kadang-kadang orang muhur. Dia tak mimpi pun dia kata dia mimpi. Mimpi ni dia tidak ada mimpi ni dia tak ada apa? Dia tak ada batasan. Dia satu ruang yang luas. Kan? Kadang kita mimpi pelik. Tapi mimpi ni ada yang betul, ada yang gangguan syaitan. Dia ada waktu-waktu dia mimpi. Waktu solat tahajud tu. Waktu tu insya-Allah kebarangkalian mimpi tu benar. Kalau mimpi di siang hari ni payahlah. Mimpi malam. Pukul 3-4 pagi. Mimpi sebelum subuh. Pukul 5 pagi macam tu. Waktu tahajud. Waktu hening. Waktu kita dengan Allah. Waktu munajat. Orang bangun sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Dia ni selalu bangun. Tapi hari tu dia tertidur. Dia tak bangun. Dia berhubungan alam rohaninya dalam keadaan mimpi. Orang yang mimpi tu ambil wuduk dulu. Kemudian orang yang mimpi ni cakap benar. Kata ulama, siapa cakap benar, dia akan mimpi benar. Siapa cakap bohong, mimpi dia pun bohong lah. Tak boleh percaya. Ada makcik tu viral cerita pi sana, pi sini. Naik atas langit lah apa lah. Saya pun tak tahu. Kita kena tengok latar belakang hidup dia. Tak payah percayalah soal mimpi tu. Tapi kita nak tolak semua jenis mimpi tak boleh juga. Ada juga mimpi yang benar. Daripada orang yang saleh, orang yang cakap benar, orang yang sebelum tidur dia berwuduk dulu. Dia menjaga adab-adab wuduk. Maka Allah bagi mubasyirat. Berita-berita gembira melalui mimpi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata, tidak ada lagi wahyu. Tak ada dah. Pelantikan Nabi pun tak ada dah. Aku Nabi terakhir. Lam yabqa minan nubuwah. Tidak berbaki daripada kenabian. Wahyu tak ada. Pelantikan Nabi Rasul pun tak ada dah. Sebab aku Nabi akhir. Penyudah, penutup sekalian Nabi. Illal mubasyirat. Kecuali kadang-kadang Allah bagi juga info-info yang mengembirakan melalui mimpi. Siapa dapat? Orang baik dapat mimpi yang baik. Orang cakap benar dapat mimpi yang benar. Allah bagi melalui mimpi. Baik. Tapi kena rojok lah. Rojok orang yang arif. Takut mimpi itu gangguan syaitan. Adghathu ahlam. Ar-ru'ya, mimpi dari Allah. Kalau ahlam, al-hulmu minas syaitan. Al-hulmu, mimpi dari syaitan. Baik, dia mimpi tengok malaikat. Malaikat ajak kalimah-kalimah azan. Makna terima ilmu melalui mimpi itu yang dibahas oleh para ulama. Dia dapat ilmu azan daripada mimpi. Dia tanya Nabi, Nabi sahkan mimpi dia. Kemudian seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi melihat malaikat. Malaikat mengajarnya kalimah-kalimah azan dan iqamah. Satu lagi kalau kita nak sentuh bab mimpi ni, kita kena kait juga dengan mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 kaukaban. Dia melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamar.
campur lagi dua matahari dan bulan. Sebelah bintang, wasyamsa wal qamar, campur lagi matahari bulan, jadi 11, 12, 13 semuanya, 13. Li sajidin, ke semua tu. Sebelah bintang, tambah matahari satu, tambah bulan satu. Ke-13 tu, li sajidin, sujud. Dalam keadaan sujud kepadaku. Mimpi itu mimpi yang membahagiakan. Dia cerita dekat ayahnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub bagi pesanan, jangan viral cerita mimpi ni. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu cerita mimpi ni kepada abang-abang kamu. Sebab mereka akan dengki. Pengajarannya ialah bila kita ada nikmat, nikmat ini kita boleh kongsi dengan orang yang sekepala dengan kita, yang suka dekat kita. At-tahadduts bi ni'matillah, kita cerita kejayaan kita, kemuliaan kita, cerita kejayaan kita kepada orang-orang yang kita boleh cerita, bukan semua orang. Sebab likulli dhi ni'matin hasud. Orang ada nikmat, dalam masa sama dia ada pendengki-pendengkinya. Likulli dhi ni'matin hasudun. Ramai orang dengki kepada orang ada nikmat. Kita boleh cerita dekat orang-orang yang boleh kita cerita. Contohnya Nabi Yusuf, dia cerita kat ayah dia. Ayah dia kata, tak apa, ini mimpi yang baik. Tapi jangan sebarangan orang. Jangan cerita kat abang-abang kamu. Ni pun tu dengki tu. Nabi Yaqub kenal lah hati budi anak dia. Mimpi baik, sunat kita cerita, tapi bukan kepada sebarangan orang. Cerita kat anak murid mimpi, cerita kat ustazah dia, cerita kat ustaz, berkongsi mimpi yang baik kat kawan-kawan baik kita. Jangan kita cerita kat orang jahat lagi, dia akan doa bagi kita tak dapat. Mimpi yang baik ni kita harap kita dapat. Kita doa, ya Allah, aku mimpi yang menyeronokkan, mimpi tawaf, mimpi sa'i, ya Allah, kau makbulkanlah, aku nak pergi ke Mekah. Nabi pernah mimpi muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Nabi mimpi duduk di Madinah, boleh balik ke Mekah, boleh cukur kepala, boleh gunting rambut, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Maknanya tahallul, maknanya buat umrah. Nabi mimpi tawaf, Nabi mimpi sa'i, Nabi mimpi selesai semua gunting rambut, ada yang botak kepala, nampak dalam pandangan Nabi, dalam mimpi Nabi. Cerita dekat orang-orang yang kita percaya, dia tak dengki, dia kata alhamdulillah, dia tumpang gembira dengan nikmat yang kita dapat. Mimpi jahat jangan cerita langsung. Mimpi jahat tak boleh. Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sendiri pesan, sesiapa yang melihat dalam mimpi keburukan, mimpi rumah dia terbakar, mimpi dia aksiden pecah kepala, mimpi negara Malaysia ni banjir tenggelam habis, mimpi-mimpi yang buruk yang menakutkan, dia bangun selalunya dia berpeluh, penat, mimpi takut, mimpi takut. Nabi kata kalau mimpi takut, fala tuhaddits bihi ahadan, jangan cerita kat seorang pun. Jangan cerita kat seorang pun, kat siapa-siapa jangan cerita. Suami mimpi menakutkan, jangan pergi gerak bini. Bangun, ni abang mimpi ni. Mimpi apa? Minta pun cerita. Jangan. Ingat pesanan Nabi, mimpi buruk, fala tuhaddits bihi ahadan. Jangan cerita kat seorang pun. Jangan cerita kat, jangan kita betul-betul tak boleh cerita kat seorang, pergi cerita kat dua orang. Bukan macam tu. Fala tuhaddits bihi ahadan, tak boleh cerita kat seorang pun, kat sesiapa pun. Tak boleh cerita. Simpan di hati kita dan buang. Ni mimpi, ni semua syaitan. InsyaAllah tak jadilah. Benda-benda bahaya yang kita lihat dalam mimpi, kita buang. Jangan duk mengganggu fikiran kita. Apa yang perlu buat? Nabi SAW kata, kalau mimpi buruk, tak usah duk cerita kat siapa-siapa, pergi masuk bilik air, ambil wuduk. Ambil wuduk, semayang 2 rakaat, minta doa, ya Allah, aku harap ini sekadar mimpi, takkan jadi di alam nyata. Dah, pergi tidur balik. Kalau nak tidur balik ya. Ataupun kalau tak mau ambil wuduk, Nabi SAW kata, ubah tempat tidur, cara tidur. Kepala kau ni kita kalih, kepala kau ni pula. Ubah cara tidur kita. Dan kita baca 3 qul. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tiup sebelah kiri. Tiup sebelah kiri. Jangan cerita kat siapa-siapa. Kita ni jenis syok. Mimpi kena bunuh, orang cerita kat orang. Ada orang dia mimpi, dia cerita. Dia kata dia mimpi
Dia mimpi dia lautan. Singa ligan dia. Dia lari penat lah, memang penat ah. Roh kita duk penat duk lari. Harimau lari, harimau ligan dia. No? Harimau ligan dia. Dia pergi ke sungai, nak terjun dalam sungai. Tengok-tengok sungai penuh dengan buaya pula. Allahu Akbar. Penuh dengan buaya. Cerita apa kau orang? Kadang reka tu, tak betul pun. Pergi ke sungai, tengok buaya tu. Ui, tak boleh masuk. Dia pun nampak satu pokok besar, dia naik. Ragai naik atas pokok. Naik atas pokok tu, ular pula duk belit kat atas tu. Allahu Akbar. Atas pokok ada ular. Terjun sungai ada buaya. Bawah tu ada singa. Dia buat macam mana? Akhirnya dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia terjaga. Jaga selamat. Jaga selamat. Rimak singa tak ada. Buaya tak ada. Ular tak ada. Jaga-jaga. Oh, tu cara paling selamat. Jaga. Jangan duk layan. Makin jaga. Tak boleh cerita ke orang mimpi macam tu. Nabi pesan. Mimpi baik. Cerita. Tapi Nabi Yaqub pesan. Jangan cerita kat orang-orang yang dengki. Mimpi baik kita harap berlaku sungguh. Nabi Yaqub kata ke anak dia, mudah-mudahan berlaku sungguh apa yang kamu mimpi. Setelah Nabi Yusuf ni dah besar, dia jadi Perdana Menteri Mesir, maka datanglah sebelah bintang, iaitu abang-abang dia yang dengki sebelah orang, dan datang juga ayahanda dan bondanya ke Mesir. Udkhulul Misra insya-Allah aminin. Masuk Mesir insya-Allah aman. Dia bagi kerakyatan ni pun boleh tinggal di Mesir, dan mereka buat inilah ada istiadat sebagai seorang raja. Ayah dan ibunya tunduk hormat kepada dia, dan abang-abang dia pun tunduk hormat. Hadza ta'wilu ru'yaya, kata Nabi Yusuf. Hak ni rupanya yang ku mimpi dulu. Sebelah bintang itu abang-abangku, saudara-saudaraku, dan matahari dan bulan tu ayahanda dan bondaku. Mereka masuk ke istana Mesir. Mereka tunduk hormat. Macam kita lah jumpa raja kan, tunduk hormat. Itu rupanya maksud li sajidi. Pagi ni kita cerita mimpi. Mimpi ada ar-ru'ya minallah, ar-ru'ya salihah. Ada satu lagi al-hulum minal ahlam. Ahlam adghathu ahlam. Mainan tidur daripada syaitan. Mimpi merapu ni daripada syaitan. Kita nak percaya soal mimpi tak mimpi, kita kena study dulu orang yang bermimpi tu. Kalau dia orang bagus, mimpi dia bagus. Kalau dia cakap benar, mimpi dia benar, insya-Allah. Kalau dia jenis kelentong, pemuhung, mimpi pun mimpi yang bohong-bohong belaka. Baik, kita tengok sini. Malaikat mengajarnya kalimah-kalimah azan dan iqamah. Dalam buku 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, ada seorang yang derma kan, dia tersilap derma kepada orang kaya, tersilap derma kepada pelacur, tersilap derma kepada apa lagi, pencuri kan, pencuri orang kaya, pelacur. Dia juga malam keempat dia tak derma dah, dia mimpi malaikat. Tengok malaikat. Itu kata alam mimpi ni dia luas. Nabi mengesahkan kebenaran mimpi itu. Ya, di pagi hari itu Nabi memerintahkan supaya Abdullah bin Zaid, Nabi memerintahkan supaya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berdiri di sebelah Bilal radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kalimah-kalimah itu kepada Bilal. Bilal melaungkan azan kerana suaranya lebih merdu dari suara Abdullah bin Zaid. Jadi kita nak cari tukang azan ni, cari suara sedap kan. Bagusnya. Hak reti azan, hak sebutan dia fasih, merdu. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab terdengar azan dilaungkan, maka dia pun bergegas keluar dari rumahnya ke masjid dan bersumpah di hadapan Nabi SAW bahawa malam itu dia juga bermimpi seperti mimpi Abdullah bin Zaid. Di dalam kitab fiqh disenaraikan beberapa perkara yang disunatkan ketika azan, antaranya suci dari hadas. Sunat. Ni wuduk dululah sebelum nak azan. Tapi sah azan tanpa wuduk. Hadas besar pun boleh azan. Tak ada adab. Adab yang terbaik suci dari hadas. Berdiri. Duduk boleh sebab ni benda-benda sunat. Menghadap kiblat. Berpaling ke kanan ketika melaungkan hayya 'alas salah, dan ke kiri. Kepala pusing. Kepala ni pusing. Hayya 'alal falah. Ke kiri.
Bukan waktu azan saja, waktu iqamah pun sunat berpaling ke kanan kiri. Iltifat, Arab panggil iltifat, ilal yamin, iltifat ilal yasar, beralih ke kanan ke kiri ketika menyebut hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Tu beralih. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah tu tak payah beralih lah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Muqim, orang yang iqamah, sunat beralih kanan, sunat beralih kiri. Macam azan pun sunat beralih, qamat pun sunat beralih. Lalu orang duk beralih tu azannya. Qamat dia tegak ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Beralih ya, sunat beralih kepada orang yang iqamah. Seperti mana azan, hayya 'alas salah sekali. Hayya 'alas salah. 2 kali beralih kanan, 2 kali beralih kiri. Kalau qamat, hayya 'alas salah beralih kanan, hayya 'alal falah beralih kiri. Nak cari orang yang ada ilmu, orang yang tahu cara azan, cara qamat. Memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Ni sunat ke buh ni? Setengah orang ni malas, dia azan macam tu je. Buka mikrofon azan macam tu je. Sunat memasukkan jari ke dalam lubang telinga. Masuk jari. Ni jari masuk. Macam tu, jari telunjuk masuk lubang telinga. Jangan malas. Macam tu je, pegang mikrofon azan gitu je. Kita ikutlah adab-adab dia. Melanjutkan azan panjang-panjang dan mempercepatkan iqamah. Terus kita tengok hadis ke-13, dosa besar meninggalkan solat. Allahu akbar. Tak, solat ni dosa besar. Bayangkan orang yang sengaja tinggal sembahyang subuh. Subuh ni malam-malam syaitan ikat dengan 3 ikatan. Tali syaitan ada 3. Orang tak sembahyang subuh, dia bangun tak baca doa. Dia bangun tak berwudu. Dia bangun tak solat subuh. 3 tali ni masih ada di badan dia. Kalau sehari 3 tali, 2 hari 6 tali, 3 hari 9 tali. Berbelit-belit tali syaitan tu. Berselang-selang di badan dia. Ini orang yang tak solat subuh. Tali syaitan tu ada di badan. Belit sana, belit sini. Istahwaza alaihi syaitan. Syaitan telah mencengkamnya. Dia dikawal, dikontrol oleh syaitan. Syaitan kata guni, dia kena buat. Dia tali syaitan tu ada. Macam lembu kena cucuk hidung. Dosa besar meninggalkan solat. Nanti kita akan belajar meninggalkan solat ni ada yang menjadi murtad, ada yang sekadar fasik, dosa besar. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah. Rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbezaan antara seorang lelaki dan antara kesyirikan dan kekufuran ialah meninggalkan solat. Keterangan hadis ini secara jelas memberi peringatan tegas bahawa orang yang meninggalkan solat boleh menjadi murtad. Iaitu mereka yang mengingkari kewajipan solat. Orang yang ingkar kewajipan solat, murtad. Adapun orang yang meninggalkan solat kerana malas, maka dia tidak dihukum murtad. Dia sekadar fasik. Apa fasik? Irtakaba kabiratan minal kabair. Itu makna fasik. Irtakaba, orang yang terjebak. Kabiratan, buat satu dosa besar. Minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Tinggal sembahyang ni dosa habis besar. Dosa yang sangat besar, tinggal sembahyang. Dia akan dapat hukuman bunuh. Di penjara, orang yang malas sembahyang dan dihukum bunuh. Kalau dia terus malas sembahyang. Malas lah. Kita kata sembahyang, dia dah malas. Qadha malas. Malas kena bunuh. Tapi bunuh sebagai hudud. Bunuh yang mengkafarahkan dosa. Bunuh dia tu menyucikan dia. Mati dia suci bersih. Dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam. Mandi kafan macam biasa. Kita kata dia ni mati suci. Sebab dosa dia dengan Allah telah terhapus dengan pembunuhannya. Dia dapat satu hukuman di dunia. Hukuman akhirat dia masuk syurga insyaAllah. Malas nak qadha, malas nak mayang, malas. Jenis pemalas ni. Tak murtad.
Dia bagus lagi mati. Mati dapat hukum siap-siap di dunia, akhirat nanti masuk syurga tu. Macam sahabat Nabi yang sanggup direjam, macam itulah. Mereka bersihkan diri mereka dengan hukuman di dunia. Terserah kepada Allah sama ada menyiksanya di dalam neraka atau memberi keampunan kepadanya. Ikutlah Allah Ta'ala. Sebab kita juga yakin dengan hadis Nabi kata ada orang ni tak buat kewajipan. Dia tak semayang ke, tak puasa ke. Dalam majlis ilmu kita boleh ceritalah kat orang awam, jangan cerita satgi dia tak semayang, tak puasa. Nabi kata ada orang yang tak melaksanakan kewajipan. Syariat Allah dia tak buat. Tapi dia punya akidah dia kukuh. Dia mengaji akidah, dia mengaji tauhid, dia faham Allah, Rasul, akhirat semua dalam hati dia, tak goyah. Iman dia kukuh. Tapi soalan ibadat pemalas. Nabi kata ada orang yang dia beriman, la ilaha illallah. Dia rajin zikir, la ilaha illallah. Dia faham kehendak la ilaha illallah tu. Allah buat member card dekat dia. Dia ada satu card. Di akhirat nanti, malaikat bagi dekat dia bitaqah. Card lah, card. Macam kita duk pergi kedai, duk beli barang, kita ada member card. Dia ada card. Di card tersebut tertulis, la ilaha illallah. Dan dia juga ada dosa. Dosa dia, file dia, kata Nabi, file dia, bila dibuka, sejauh mata memandang. Ni, buka ni, retas kejahatan, rekod jahat dia ni, bila dibuka retas tu, memanjang sejauh mata memandang. Hak belah sini pun sejauh mata memandang. Kalau nak dilipat balik, tebal mana rekod file dia tu. Besar punya file. Sijilat. File tak semayang, file dedah aurat, file minum marak, file tak puasa, tak keluar zakat. Salah dengan Allah. Dengan orang dia tak buat salah. Dengan orang okey dia. Bila ditimbang buku-buku rekod dia ni memang berat lah. Dia punya retas. Kita buka buku macam tu je. Buka buku macam tu. Buku dia bila buka retas tu sejauh mata memandang. Bukan satu buku. Sijilat. Banyak buku dia. Dia tengok habis aku, neraka lah aku. Dia tengok dengan buku dia tu. Bertindan-tindan dengan besar tu. Dengan kertas tu. Ya Allah. Habis. Tapi malaikat bawa mai dekat dia member card. Card yang tertulis La ilaha illallah. Pasal dia rajin sebut. Jahat-jahat dia, tak semayang dia pun, dia rajin zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan jangan tak semayang pula. Tuan-tuan jangan tak puasa pula. Dia ni nakai. Orang rakyat biasa, kalut cari rezeki, pergi ke laut ke, buat bendang ke apa, kita tak tahu. Tapi jenis tak semayang. Tapi dia mengaji tauhid tu. Kalau kata sifat 20 tu lunyai dia mengaji. Dia mengaji tauhid tu. Ulang-alik. Faham sungguh dia. Sifat Allah apa, perbuatan Allah, sifat Nabi, sifat Rasul, akhirat, syurga, neraka, semua. Kira orang nak kapiakkan dia tak boleh. Akidah dia mantap. Tapi syariat tak jaga. Ibadat tak buat. Malaikat bagi kat dia satu kad. Kad ni nak timbang belah kanan, belah kiri ni neraca tu. Neraca timbangan belah kiri ni bertimbun-timbun fail keburukan. Malaikat kata kat dia ni ada kad la ilaha illallah. Hang ahli la ilaha illallah. Ada member kad. Aku letak belah kanan, kita timbang. Dalam hati dia, kata Nabi bercerita. Dalam hati si fulan ini, dia kata apa nak buat dengan kad macam kita punya my card. Kad penalan, tak belah ni bertimbun buku. Fail tebal-tebal, retas panjang-panjang. Dalam hati dia. Dia kata timbang pun tak ada guna. Tiba-tiba, ya Allah, bila ditimbang di mizan Allah, bitaqah, kad la ilaha illallah dia tu, lebih berat daripada segala buku rekod catatan tadi. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Tak sangka-sangka rezeki dia. Sebab tu kita kena rajin sebut, tuan-tuan, sungguh. La ilaha illallah. Bukan sebut saja, kita kena mengaji. La ilaha illallah. Apa tuntutan dia? Apa kefahaman dia? Sifat istighna Allah. Sifat iftiqar. Kena faham.
Ni kita mengaji hadis, kita mengaji fiqh. Tuan-tuan kena cari juga pengajian tauhid daripada guru-guru yang pakar. Yang bila kita mengaji ni, kita yakin dengan Allah dan Rasul kita. Seyakin-yakinnya. Raditu billahi rabba. Bukan sekadar sebut. Raditu billahi rabba. Bukan sekadar sebut. Aqidah tu. Wabil islami dina. Aqidah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyan wa rasulah. Bukan sekadar sebut. Saya alhamdulillah duduk tengah type terjemahan Kifayatul Awam, kitab tauhid. Perlu wajib belajar Kifayatul Awam. Dan kitab-kitab tauhid yang lain lagi lah, Baquratul Amani, Tuan Guru Haji Saleh Musa. Cari balik, ada orang buat rakaman dalam Facebook, dalam internet ni boleh cari. Rakaman audio pun tak apa, dengar suara mengaji. Bagi kita faham sungguh-sungguh siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, Islam kita, sam'iyat, benda akhirat. Kena faham sungguh-sungguh, kena semat di hati akidah ni. Jadi kerana Nabi nak apa? Kerana akidah dia yang bagus, dengan rahmat Allah masuk syurga dia. Dia pun tak sangka kad kecil tu, kad. Cakap penalan. Tak sini, yang ni buku tebal-tebal, timbang. Hak kad ni berat lagi. Berat tang akidah. Maka perbanyakkanlah diri saya dan tuan-tuan banyak sebut dan kena faham apa makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam ada 50 tajuk. 50 al-aqaid atau aqaid al-50. 50 akidah yang perlu kita faham di sebalik sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalam dua kalimah syahadah tu ada 50 tajuk yang kena kita kuasai. Dipanggil 50 al-aqaid al-50. 50 akidah. 50 tajuk. Tajuk-tajuk kecil itu ada 50. Baru kita faham apa makna dua kalimah syahadah. Baru kita dapat member card tadi. InsyaAllah. Kalau timbang dia lebih berat daripada segala dosa-dosa yang. Bukan tujuan Nabi cakap tu, Nabi nak suruh orang buat dosa. Tapi Nabi bagi satu harapan. Yang kata orang Islam, mukmin hakiki yang beriman kepada Allah, ada harapan untuk selamat di akhirat nanti. Itu harapan yang Nabi cerita. Jadi kita tak boleh kata orang tak sembahyang tu kafir. Sebab mungkin dia ada kebaikan-kebaikan yang lain. Macam kita pesan kat buku 40 hadis jalan ke syurga. Ya betul. Zikir la ilaha illallah paling kurang 100 kali. Lagi selawat kat Nabi 100 kali. Dan juga satu lagi istighfar astaghfirullahalazim 100 kali. Paling kurang lah tu sikit, 100 tu sikit sangat. Baik, kita tengok hadis ni. Artinya daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis ni automatik selawat. Kalau kita baca hadis, kita menulis hadis, tu hadis ni antara pengajian yang mulia sebab sambil-sambil kita baca tu dia ada sallallahu alaihi wasallam, dia ada doa dekat sahabat radhiyallahu anhu. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu yang Allah fardukan ke atas hamba-hambanya, maka sesiapa yang mendirikannya tanpa berlaku cuai dan meringan-ringankan tanggungjawab itu, ada baginya di sisi Allah janji untuk dimasukkannya ke dalam syurga. Tetapi sesiapa yang tidak menunaikannya, maka tiada baginya janji di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Orang yang tak jaga syariat ni, kita serah kepada Allah. InsyaAllah jika Allah kehendaki, azabahu, Allah siksa dia. Tapi last sekali masuk syurga juga. Wa insya'a, dan jika Allah kehendaki, adkhalahul jannah, Allah boleh buat masuk terus dalam syurga. Siapa kita nak menghukum orang, kita kata serah ke Allah lah. Orang yang tak jaga syariat ni serah dekat Allah. Kalau Allah nak siksa dia pun boleh. Kalau Allah nak terus direct bawa masuk dia ke dalam syurga pun boleh. Yang penting dia jangan buat salah dengan orang. Yang penting dia jangan zalim orang. Kalau dosa dengan Allah, haqqullah mabniyun 'alal musamahah. Salah dengan Allah, Allah boleh tasamuh. Allah boleh tolak ansur. Disebut dalam kitab-kitab, haqqullah mabniyun 'alal musamahah. Mabniyun 'alal musamahah. Hak Allah, salah dengan Allah, mudahlah nak ampun. Mudah. Allah bukan pendendam,
Allah bukan nak marah kita. Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi hakul adami, salah dengan anak manusia, anak Adam ni, salah dengan orang ni, mabniun alal musyahah. Dia jenis kena bertengkar, kena berdebat, berbalah, kena minta halal lah maksudnya. Kena minta maaf, kena minta halal. Okey, itu saja pagi ni. InsyaAllah kita sambung lagi petang nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi keizinan kepada kita, kemudahan untuk kita khatamkan kitab ini insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.